کو 28 نومبر کو پیش کیا جائے عدالت میں. اب تک تو لڑائی ایسی تھی کہ خان صاحب کو پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو اب پیش ہوں گے. دیکھو جن لوگوں نے ان کو رکھا ہے وہ تو اس بات پہ بزد ہوں گے کہ یہ ان کو نہ پیش کیا جائے اور ان کا ٹرائل جو ہے ان کیمرہ کیا جائے, ان کا ٹرائل جیل میں ہی کیا جائے. لیکن لیٹس دی کامن سینس اینڈ دی گڈ سینس مسٹ پریویل ناؤ. بڑا ہو گیا, آپ نے اگست میں کر دیا. میرا تو یہ خیال ہے کہ آج جج صاحب کہتے ہیں کہ میں ریکیوز کرتا ہوں, میں یہ کیس سنتا نہیں, کیونکہ جتنے میں نے آرڈر کر لیے, ہائی کورٹ نے میرا ایک آرڈر نہیں بلکہ سارے کے سارے آرڈر سیٹسفائڈ کر لیے. ان سرکمسٹانسز میں لیٹ دس کیس بی ڈیسائیڈڈ بائی سم ون ایلس. لیکن اینی وے اف ہی ہیز ٹو پروسیڈ لیٹ صحیح, لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اوپن ٹرائل ہو. دیکھو آئین اور قانون میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کا ٹرائل کر لیں. آپ کو یاد ہوگا 23 اکتوبر کو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, انڈائٹڈ اور ناٹ انڈائٹڈ, گلٹی اور ناٹ گلٹی, ایچ اینڈ ایوری آرڈر آف دا ٹرائل کورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ہے اور ہائی کورٹ اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرے گی. تو یہی ہے, ہوا ہے, اچھی بات ہے کہ ایسا ہی ہو. سر یہ بتائیے گا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا فرد جرم عائد ہو سکتی ہے یا خان صاحب کو پیش کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں فرد جرم کے لیے تو لانا ضروری ہے. ہائی کورٹ کو پہلے ہم نے ایک درخواست دے دی تھی اور ہم نے کورٹ کو کہا تھا کہ ہمارے جو ان کے سیکیورٹی کنسرن ان وقت تھی ایف8 کچہری میں, اس وقت ہم نے یہ ایک گزارش کی تھی ہائی کورٹ سے, اور ریٹ پٹیشن فائل کر دی تھی اور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجازت دی جائے. تو ہائی کورٹ نے اس پہ ایک تفصیلی آرڈر دے دیا تھا اور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال بیل میٹر میں بھی انیشل سٹیج پہ اور ٹرائل میں بھی آخری سٹیج پہ اور انڈائٹمنٹ کے لیے کسی کا پیش ہونا عدالت میں لازم ہے. تو ویڈیو لنک کے ذریعے سے انڈائٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا برسٹر گور صاحب آپ بتائیے گا کہ آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے, پی ٹی آئی کی انتخابی نشان کے اوپر آج فیصلہ آنے والا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں الاٹ کیا جاتا تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھو اسٹریٹجی تو سیکنڈ پلان بھی ہم نے رکھا ہوا ہے کہ کیسے پروسیڈ کرنا پڑتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم آپ سے وڈرا کرتے ہیں آپ کا بلہ. چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا تھا بلہ ہمارا ہی ہے, بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا. ہم جب ملاقات کر رہے تھے اس وقت ساروں ممبران صاحبان اور چیف الیکشن کمشنر نے خود کہا تھا, ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ پہلے بھی دی تھی, یہ آرڈر تو اورلی اناؤنس ہو چکا تھا. پھر ہم نے 2 درخواستیں دی تھی, الیکشن کمیشن نے کبھی اس کی تردید نہیں کی ہے. تو ہمیں امید یہ ضرور ہے مجھے کہ ایٹ لیسٹ بلہ ہمارا ہی ہوگا. میکسیمم اگر عدالت ہمیں یہ الیکشن کمیشن کچھ ایڈورس آرڈر کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن نے ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن پہ کبھی اعتراض نہیں کیا تھا. ان کے جو ڈاکومنٹیشن ہمارے ساتھ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی ڈیفیشنسی ہے ڈاکومنٹس میں, فارم نہیں ہے, دستخط نہیں ہوا, لہٰذا وہ کمپلیٹ کرے. تو امید مجھے یہی ہے کہ اگر میکسیمم آرڈر کریں گے تو یہ ہمیں انٹرا پارٹیز الیکشن کا دوبارہ آرڈر کریں گے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اٹسیلف بھی غلط ہوگا. لیکن بلہ واپس لینے کا دیکھو انلیس کی بہت بڑی گیم چلی ہو. بیرسٹر صاحب 29 اگست تک کاروائی ریورس ہوئی ہے سائفر کیس میں. 29 اگست کو عمران خان کی درخواست ضمانت بھی نہیں دائر ہوئی تھی اور یہ جو ڈاکومنٹ ریسیونگ کی تھی, تو کیا یہ جو ضمانت کا پروسیس ہے یہ بھی ریورس ہوگا اور پھر جو ہائی کورٹ کا ضمانت کا فیصلہ ہے یا فرد جرم کی کارروائی, یہ جتنا بھی ہے ذرا اس کو الیبوریٹ کریے گا, بڑا ٹیکنیکل. دیکھیں 29 اگست کا جو کی ڈیٹ ہے وہ اس کی کورٹ کی پہلی ہیئرنگ تھی. اس سے پہلے ان کی جوڈیشل دے دیا گیا تھا, کورٹ میں پروڈیوس نہیں کیا گیا تھا, تو کورٹ نے اس کو ٹچ نہیں کیا تھا. بیکاز کوشچن یہ تھا کہ ٹرائل کا جب آپ پروڈیوس کریں, آپ جیل جائیں, تو وہ آرڈر کس نے کرنے تھے. اب ہائی کورٹ نے چونکہ کہا ہے وہ پروسیڈنگز جو ہے وہ وائڈ ہے, تو وائڈ ہونے کی پروسیڈنگ کہ ایچ اینڈ ایوری آرڈر از ناؤ گان. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 29 اگست سے لے کے آج تک اس کی جتنی بھی کسٹڈی ہے یہ بھی انلیگل ہے, وہ انلیگل کنفائن ہی مانی جائے گی. اور جتنی انڈائٹمنٹ ہے, انڈائٹمنٹ بھی ختم ہے, وٹنسز بھی ختم ہے, آرڈرز بھی ختم ہے. ہم نے جو پہلے آرڈر ان کے سامنے فائل کیے تھے ٹرائل کورٹ کے, وہ سارے کے سارے ختم ہیں. البتہ بیل کا میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے, وہ کنٹینیو کرے گا. اچھا گوہر علی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب خان صاحب کو 28 تاریخ کو طلب کیا گیا ہے, ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے, تو اب پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا خان صاحب کا کوئی پرتفاق استقبال کیا جائے گا باہر نکلنے پر؟ کیا آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں انشاءاللہ پارٹی فیصلہ کرے گی. خان صاحب کی ہر جگہ پرتکاب جو ہے نا استقبال ہوگا, لیکن اگر یہ صرف اس کو لے کے آئیں گے, اگر یہ رات کے اندھیرے میں تو لے کے نہیں آ سکتے, کورٹ پروسیڈنگ لے کے آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آئیں گے اور بڑے تعداد میں آئیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا استقبال ہوگا خان صاحب. اچھا برسٹر صاحب بتائیے گا کہ آج کل انٹرویوز کے بڑا سیشن چل رہا ہے, ملک ریاض کا بھی انٹرویو سنا ہے کہ ریکارڈ ہو چکا ہے,
समझते हैं कि ये भी कोई पार्टी में डेंट डालेगा? देखो, इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी, जिससे ये कोई इंटरव्यू ले सकते सबसे ले ली हैं। अगर उसने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और है तो लेट दैट कम। भाई जहाँ तक मैं मलिक रियाज साहब को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल मलिक रियाज साहब कभी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। वो एक बिजनेसमैन आदमी है, सोबर आदमी। गौहर अली खान साहब, आपने कहा कि लोग निकलेंगे, पुरतपाक इस्तकबाल भी करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्योंकि एक जानिब अब भी जो लोग हैं पीटीआई के लोग रोपोश हैं, छुपे हुए हैं, जो कारकुनान हैं वो डरे हुए हैं, तो किस तरीके से खान साहब का आप लोग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे? सर, जितने भी ये लीडरशिप बेशक छुपी हुई है, वो अंडरग्राउंड है, ज़रूर है, लेकिन अवाम और सपोर्टर और वोटर आप देखेंगे, इंटरनेशनल मीडिया कितने आएगी। इंशाअल्लाह ताला 27 को उस पर बहस करेंगे, आप देखेंगे दुनिया उमड़ आई होगी। गौहर साहब, ये सवाल बहुत अहम जानना ज़रूरी है कि जो सिफर से दोबारा से अब जो ट्रायल शुरू किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी को सामने रख कर किया जा रहा है, तो 8 फरवरी तक आइडियली क्या ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो सकता है, कोई सजा या जो भी फैसला होगा, लेकिन 8 फरवरी तक कंक्लूड हो सकता है। देखिए, मुखालिफिन की कोशिश है कि जल्द से जल्द कंक्लूड करें। मुखालिफिन की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके कन्विक्शन हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो, उसको पॉलिटिकल स्फीयर से निकाला जाए। लेकिन कानून के मुताबिक अभी प्रोसीड होना है। हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने एक ऑर्डर किया है, उसके पैरामीटर्स पूरे करके आगे बढ़ना है, और ऐसे ही बढ़ना चाहिए। ये हर शहरी का एक हक है आईन और कानून के मुताबिक। इसी तरीके से चलेंगे। 28 गवाह है और 2 अक्यूज्ड है, वो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, अपने गवाह भी पेश करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये किसी सूरत हो सकता है। बाकी भी केसेस इन कोर्टों में प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आप इनको कंक्लूड करना चाहें इन अकॉर्डिंग विद लॉ, तो इट विल टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा गौहर अली खान साहब, अब जब खान साहब ने बाकायदा तौर पर 10 दिसंबर को पेशावर में जलसे के अहकाम जारी कर दिए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी अली जफर साहब को टास्क सौंप दिया गया है, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि पीटीआई को अब लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ एक ट्रैक की जानिब जाया जा रहा है और मामला अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? क्योंकि अब लास्ट हमने कंसेक्टिव 2 आप लोगों ने कन्वेंशंस किए हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रोक टोक, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सिर्फ एक नारा है लेवल प्लेइंग फील्ड का। अभी भी रोक टोक है और अभी भी इजाज़त कहीं भी नहीं मिल रही। केपीके में 2 कन्वेंशन ज़रूर हुए हैं, वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिए थे और बड़ा लिमिट करा लिया था और उनके वेन्यू भी चेंज करने पड़े थे, इसलिए अभी इजाज़त तो नहीं मिल रही है। और इसी सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक नोटिफिकेशन करें, उस नोटिफिकेशन को IG और सारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्ट करें कि आप इनको फैसिलिटेट करें, सारे पार्टीज़ को फैसिलिटेट करें। अगर अकॉर्डिंग विद लॉ वो आपको एप्लीकेशन दे देते, आप परमिशन दे, लेकिन उनको परमिशन अगर मिल जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, फिर उनको ना रोकें। अभी रोक टोक तो ज़रूर है, लेकिन हमारी कोशिश है, दोबारा दरख्वास्त देंगे हम, वी आर गोइंग टू हाई कोर्ट। मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग ने जो जलसा किया था, क्या उतने ही लोग आप पेशावर जलसे में इकट्ठे कर पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला उससे दुगना होंगे, प्रोवाइडेड की इजाज़त मिल जाती, प्रोवाइडेड ये लोगों को रोक न ले, और इंशाअल्लाह ताला लोगों को नहीं रोक सकेंगे। हम पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त देंगे कि अब फौरन जलसे की इजाज़त आईनी हक़ है और इस आईनी हक़ को इन्फोर्स करना अदलिया की जिम्मेदारी है। जलसे में सिर्फ और सिर्फ पेशावर की शहरी होंगी या मुल्क भर से कारकुनान को? सिर्फ KPK के लोग होंगे पूरे, हम सिर्फ KPK के लोग देखे और देख लेना लोग कितने तादाद में आते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकटॉकर की जमात कहा गया है, क्या कौन सी जमात कहा गया? टिकटॉकर। हाँ, क्या टिकटॉक पे ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ग्राउंड पे भी है, कुछ बताएंगे? देखिए, शायद बिलावल टिकटॉक में बिजी है तो उसको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा ही नहीं है। जब वो नीचे देखेंगे, वो एक शेर है ना कि जब धुंध ख़त्म होगा तो फिर आपको पता चलेगा घोड़े पे सवार है कि गधे पे सवार है। भुट्टो जरदारी को पता चल जाएगा और वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह कराची में। बैरिस्टर साहब, इमरान खान की रिहाई के लिए अब कानूनी तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस अगली रिकावट है, उसमें जमानत की एप्लीकेशन कहीं फाइल की है अभी या कोई फाइल नहीं की गई? देखिए, ज़मानत की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। अभी जो लॉ चेंज हुआ है उसके मुताबिक पहले आपने ट्रायल कोर्ट में देना और ट्रायल कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। क्योंकि अभी जुडिशल हुआ नहीं है इसलिए वो एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं हुई, लेकिन इमीडिएटली इंशाल्लाह एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मशरिक बैंक का जो लेटर आया है दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि नहीं पैसे इनके हुकूमत पाकिस्तान के थे, न हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी। डेट जो है ना उनके केस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन गौहर साहब, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब एक तरफ इमरान खान साहब पर अलकादर ट्रस्ट की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट आना, तो क्या ये आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रही इस मामले में? अब मशरिक का स्टेटमेंट आना, देखिए मशरिक का स्टेटमेंट जो है 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर लिया था
اور 10 कंपनीज 10 अकाउंट जहाँ से पैसे ओरिजिनेट होकर के पाकिस्तान आए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस में प्रोसीडिंग करते हुए ऑर्डर कर लिया था और मशरिक को भी नोटिस गया था कि आप ये भी डॉक्यूमेंट दे दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आए, हमने न किए और न हम फैसिलिटेट कर सकते और न ही हमें ये पता था। थैंक यू। थैंक यू।